श्रीमद राजचंद्र सत्संग मंडल सांताक्रुज पार्ला अंधेरी द्वारा आयोजित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र ज्ञान पारायण यज्ञ सत्र क्रमांक 13 प्रवचन क्रमांक 1 पर परम पूज्य गुरुजी श्री भानु विजयजी महाराज साहेबे तारीख 25/10/2007 गुरुवार सवारे करावेल स्वाध्यायनी संक्षिप्त नोंध। परम कृपाळु देवना माध्यमथी परम गहन शास्त्र आत्मसिद्धि रूपे प्रगट थई। गाथा क्रमांक 101 थी टर्निंग पॉइंट है। अत्यार सुधी आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्षनो उपाय है, ए रीतनी तत्वनी वातो थई। गाथा 101 थी 142 कुल 42 गाथा में साधक अलग अलग दृष्टिकोण थी साधना करे छे अने तेमा तेने भ्रमणा पण थाय छे। परंतु आ गाथाओं साचो मार्ग शुं छे ते परम कृपाळुदेव बतावे छे। साधक आग्रही के मताग्रही बनी जाय छे अने तेथी कई रीते अटवाय छे तेनुं पण निरूपण छे। संसार छोड़ीने मुनि थाय पण मत रही जाय, आग्रह रही जाय, मताग्रह रही जाय, कदाग्रह रही जाय ते तेना जीवनमां अवरोध करे छे। मोक्ष मेळवવો सहेलो छे पण माया छोड़वी कठिन छे। गुरुजी आपणने टकोर करे छे कि खूब ज धीरजथी अटल ઊંડાણમાં जई तन्मय थई आ गाथाओ समझवा आपणे सौए प्रयास करवो। बुद्धि समग्रपणे एक ज काममां रोकी अने आपणे कार्य करवानुं छे। बुद्धि तत्व निर्णय प्राप्त करवा माटे छे, कोईने छेतरवा माटे नथी। परमार्थमां तीव्र बुद्धिनी जरूर पड़े छे, सूक्ष्म बुद्धिनी जरूर पड़े छे। गाथा क्रमांक 101 में अलग अलग शब्दों छे तेना विषे आपणने विशेष विवरण आपे छे। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामीए मोक्ष पंथ तेरी। आ गाथा में आत्मा सत चैतन्य सर्वाभास रहित जेथी केवल अने मोक्ष पंथ आटला मुख्य शब्दों आवे छे। समग्र जैन दर्शनना साररूप आ गाथामां पूर्ण निचोड़ छे। मोक्ष शब्द आवे छे पण मोक्ष कोनो, कई रीते थाय, शुं करवुं, आ मुद्दाओ विचारवाना छे। सर्वाभास एटले आत्मा स्थूल रीते जे वर्तमानमां देखाय छे ते बधा आभासोथी रहित छे तेनुं नाम सर्वाभास रहित। बधा ज विभावोथी आत्मा जुदो छे। राग, आसक्ति, क्रोध वगैरे जे पण कांई देखाय छे ते बधाथी आत्मा जुदो छे। रागनी हाजरीमां रागथी अलग जुदा आत्माने जोवो ते दर्शननी कळा छे। आ रागने जुदा पाडवानी कळा के क्रिया तेनुं नाम साधना अथवा धर्म। जेम सोनानी लगड़ी गटरमां पड़ी छे पण शुद्ध सोનું गटરના कचराथी अलग छे। स्वभाव त्रिकाળી छे, अनादि अनंत छे, बदलावी शकाय नहीं। विभावनी व्याख्या आपणने संक्षिप्तमां समजावे छे कि विभाव एटले संस्कार। स्वभाव टाळवानी कोई व्यवस्था ज नथी। स्वभाव रहित क्यारे पण रही न शकाय। ज्ञान स्वभाव छे। निगोदथी सिद्ध अवस्था सुधी ज्ञान छे ज। प्रत्येक पदार्थने पोतानो स्वभाव छे। राग, द्वेष, क्रोध वगैरे स्वभाव नथी परंतु आपणा मेहमान छे, बहारथी आवेला छे अने ए आपणी कृपा वगर आपणी साथे न रही शके। फरी पायानी वात कहे छे, आत्मा अने कसाई एक नथी। आपणी साथे कसाई अनादिथी छे कारण के आपणे राखेल छे। अनंत काल आ कसाई आपणी साथे रही न सके जो आपणे ने दूर करवा ईच्छीए तो, ने आने दूर करी शकाय छे। दूर करवानी प्रक्रिया एटले ज साधना के धर्म। सरल उदाहरण आपीने आपणने समजावे छे कि जेम एंजीन अने डब्बानुं संटिंग थयेलुं छे पण आ संटिंगने लूज अथवा अलग करी शकाय छे ते ज रीते आत्माथी कर्म के आत्माने कसाई मुक्त करी शकाय छे। वेदांत अने सांख्य दर्शन रागनी ना पाड़े छे, कहे छे कि राग प्रकृतिमां थाय छे।
જૈન દર્શન કહે છે કે હા, રાગ છે અને રાગ આત્માથી જુદો કરી શકાય છે. રાગ આત્મામાં થાય છે. આત્માને જોવાની એક વિશિષ્ટ કળા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્માને જુએ છે. શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં વર્તમાન અવસ્થા, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ અને પર્યાય દ્રષ્ટિ એટલે કે વસ્તુ તરફ કઈ દ્રષ્ટિ છે, અર્થાત કઈ દ્રષ્ટિએ વસ્તુને જુએ છે તે મહત્વનું છે. પછી મોક્ષ શબ્દ ઉપર આપણને સમજાવે છે કે મોક્ષની ઘટના બહાર નથી ઘટતી, મોક્ષ અંદર જ છે, આપણામાં જ છે. અંદર એટલે કે આપણા આત્મામાં જ મોક્ષની ઘટના ઘટે છે. બધું જ આપણામાં છે. પ્રધાન દ્રવ્ય આત્મા, ઉપાદાન પણ આત્મા અને ઉપાદાન કારણ પણ આત્મા. સદગુરુ મોક્ષ માટે બહાર કશું કરતા નથી, પરંતુ તેમની હાજરીમાં ઘટના ઘટે છે. સદગુરુ આજ્ઞા જીન દશા નિમિત્ત કારણમાંય આ ગાથા આપણને ગુરુજી કહે છે. આનંદગંજી મહારાજનું ઉદાહરણ આપણને કહે છે કે આનંદગંજી મહારાજ કહે છે કે દોડત એટલે કે બહુ જ દોડ્યો પણ કશું થયું નહીં. કાશી જાય, ઈડર જાય, ગુફામાં જાય, દિગંબર થાય, યમ નિયમ સંયમ વ્રત તપ જપ બધું જ કરે, પણ જ્ઞાની પૂછે છે ભીતર કુછ હુઆ? એનો જવાબ જ્ઞાની જ માગે છે કે આટલું બધું કર્યા પછી ભીતર કુછ પરિવર્તન હુઆ? કાર્યક્ષેત્ર આત્મા છે અને કાર્ય આત્મામાં જ થશે. અનંત વાર કરેલ છે, પણ આપણું કાર્યક્ષેત્ર આપણે બહાર કરેલ છે, અંદર કશું નથી કરેલ. સમિતિ, વ્રત, ગુપ્તી આ બધું બહાર દેખાય, પણ અંદરમાં એટલે કે આત્મામાં શું? ફરી કહે છે મોક્ષની ઘટના સમગ્રપણે અંદર અથવા તો આંતરિક છે. સ્વાધ્યાય કોને કહેવાય, કે સ્વાધ્યાય કેવો હોય તેના માટે આપણને પરમ કૃપાળુ દેવનું ઉદાહરણ આપે છે કે પરમ કૃપાળુ દેવે સુયડાંગ સૂત્ર 2000 વખત અને ભગવતી સૂત્ર જેમાં 36,000 શ્લોકો છે તે 36 વખત વાંચેલ. સુધર્મા સ્વામી અને જંબુ સ્વામીનું ઉદાહરણ આપે છે. સુધર્મા સ્વામી જંબુ સ્વામીને પૂછે છે કે ભગવાન મહાવીર શું કહેતા હતા? એનો જવાબ છે બોધ પામો અને તોડો. શું તોડવું? બંધન તોડો. બંધન તોડવાનું છે તો કોણ બંધાયો છે, કઈ રીતે બંધાયો છે, બંધન શેનું છે, ઘટના કોનામાં ઘટશે? અંદર વૈરાગ્ય અને રાગ બંને દેખાય છે. રાગની પર્યાય દેખાય ત્યારે જોરપૂર્વક તેને આત્માથી જુદો કરવો અને જાણવું તે જ સાધના. સત શબ્દ વિશેષ સમજાવે છે કે કોઈ પણ કારણ વગર, નિમિત્ત વગર ત્રિકાળી સદા ટકનારું અસ્તિત્વ જે છે તેને સત કહેવાય. આ ગાથા 101માં જે ખુલાસા થયા છે તેથી વિશેષ ખુલાસા કોઈ શાસ્ત્રોમાં નથી. ચૈતન્ય એટલે જગતના જેટલા ભાવો છે તેને આ સત જાણે અથવા તેને જાણનાર. જ્ઞાન જ્ઞાતા અને જ્ઞેય બંનેને જાણે છે. પછી આભાસ શબ્દ વિશે આપણને કહે છે કે આભાસ થયો એટલે ક્લિયર ન થયું, હોય નહીં પણ દેખાય. ઘણી વખત આપણને થાય પ્રકાશ, જ્યોતિ, કલર આવું બધું સાધનામાં દેખાય છે, પણ આ બધો આભાસ છે. આત્મા આ બધા આભાસથી રહિત છે. સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન કહે છે કે વિકાર પ્રકૃતિમાં થાય છે, ત્યારે જૈન દર્શન કહે છે કે વિકાર આત્મામાં થાય છે. જેટલા સંયોગો આપણને દેખાય છે તે બધા સંયોગોથી આત્મા જુદો છે. ફરી કહે છે રાગાદી ભાવ જે આત્મામાં દેખાય છે તેનાથી આત્મા જુદો છે. ચૈતન્ય એટલે જોવું અને જાણવું. રંગ, રૂપ, શ્વાસ, પ્રાણ આ આત્મા નથી, અને આત્મા નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મથી પણ રહિત છે, તે શુદ્ધાત્મા જ છે. દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નો કર્મથી રહિત શુદ્ધાત્મા છે. આત્મા મેલો થયો છે. રાગાદી ભાવથી આપણો આત્મા મલિન થયો છે, તેને શુદ્ધ કરવાનો છે. એટલે કે મહેનત આપણે અંદર જ કરવાની છે, સ્વિચ ઓફ કરવાની છે કે જેથી ભાવ કરતા બંધ થઈએ. પછી પાછું આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની ગાથાનું ઉદાહરણ આપે છે કે જો ચેતન કરતું નથી, થતા નથી તો કર્મ. બીજું ઉદાહરણ આપે છે કે कैसे दोष देत તું કર્મન કો. ત્યાર પછી આપણને જેથી શબ્દનો અર્થ સમજાવે છે. જેથી એટલે જે કરવાથી અથવા કે પ્રક્રિયાથી કે રીતથી. અને કેવળ શબ્દ એટલે ઓનલી અને ઓનલી, ફક્ત.
અંતમાં કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, વર્તમાનમાં અશુદ્ધ છે. શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયાને સાધના અથવા ધર્મ કહે છે, અને જે પ્રક્રિયાથી તે આત્મા શુદ્ધ થાય તે પ્રક્રિયા કરવાનો પંથ જે છે તે પંથને મોક્ષ પંથ કહેવાય છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર સત્સંગ મંડળ સાંતાક્રુઝ પાર્લા અંધેરી દ્વારા આયોજિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર જ્ઞાન પારાયણ યજ્ઞના સત્ર ક્રમાંક 13ના પ્રવચન ક્રમાંક 2ની શરૂઆત તારીખ 25/10/2007 ગુરુવાર, સમય રાત્રે 9:15, સ્થળ આજીવાસન હોલ. મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને બહેનો, 27 તારીખના પ્રોગ્રામમાં સાંજે જે પ્રોગ્રામ હતો રાતના પ્રોગ્રામ સંજોગોસાથ કેન્સલ કરે છે. એ જ પ્રોગ્રામ બપોરના 4:15 થી 5:15 પૂજ્ય ગુરુદેવનો સ્વાધ્યાય રહેશે, એની નોંધ લેવા વિનંતી. 27 તારીખે સાંજના અહીંયા પ્રોગ્રામ નથી, સાંજના બદલે 4:15 થી 5:15 અહીં આ જ હોલમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ સ્વાધ્યાય આગળ ચલાવશે, એની નોંધ લેવા વિનંતી. પરમ કૃપાળુ દેવ દ્વારા 101ની ગાથા જે સવારે ચિંતન કર્યું છે એ ગાથાને પુનરાવૃત્તિ કરીએ. અત્યારે તરકા છે પુનરાવૃત્તિ. એકને એક વાત વારે વારે કહેવી એનું નામ પુનરાવૃત્તિ. પુનરાવર્તિકાની જરૂર પડે. કોઈ સિરિયસ ભલામણ કરવાની હોય દીકરાને, બેટા સાંભળ્યું, ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન રાખજો. દીકરો કહે પપ્પા કેટલી વખત કહેશો, માથું ખાઈ જાઓ. પપ્પા કયા છે માત અહીંયા સમગ્ર મોક્ષની સાધના, એની રીત, એની પદ્ધતિ, એની મેથડ, એની વાત કરવી. ગાથાના અંતમાં એક લીટી આવી છે, મોક્ષ પંથ તે રીત. આ મોક્ષનો પંથ છે અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાના માટે આ રીત છે, આ શૈલી છે, આ સિસ્ટમ છે, આ પદ્ધતિ. કોઈ પણ વાત કર્યા પછી છેવટે આપણો પ્રશ્ન ઉભો હોય છે કે વાત તમારે બરાબર, પણ કરવું કેવી રીતે, પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું, મેળવવું કેવી રીતે. આ રીત શબ્દ છે. કઈ એવી રીત છે કે જેથી મોક્ષને પ્રાપ્તિ થાય. પહેલો શબ્દ ખ્યાલમાં રાખજો. કેવળ શુદ્ધ આત્માના સ્વરૂપની નિરંતર અનુભૂતિ એ મોક્ષની રીત. નિરંતર અનુભૂતિ. વચમાં વિક્ષેપ ન થાય, ધારા ન છૂટે, ગંધ ન થાય, બીજા ભાવ વચમાં ના આવે, બીજા વિકલ્પ વચમાં ના આવે, બીજા વિચારો વચમાં ના આવે, બીજા અધ્યવસાય વચમાં ના આવે, અને કોન્સ્ટન્ટ અંદરમાં એ ધારા ચાલે. જેમ તેલની ધારા અખંડ વહે, એમાં ધ્યાનની ધારા અખંડ અંદરમાં ચાલે, અને ધારામાં શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિ. શાસ્ત્રો તત્વનું વર્ણન કરે છે, પણ શાસ્ત્રોમાં તત્વ નથી. શાસ્ત્રો પાસેથી શ્રવણ કરનારને શબ્દો મળે છે, પણ શબ્દોમાં તત્વ નથી. શબ્દો દ્વારા કહેવું પડે છે, પણ શબ્દો સાંભળીને શબ્દોમાં જો અટકશો, હાથમાં કઈ નહીં આવે. એ શબ્દો લઈને એ શબ્દ જેના માટે છે, જેનો સંકેત કર્યો છે, જેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, જેની લક્ષણા છે, જેની સંવેદના છે, ત્યાં પહોંચવાનું. વચના શબ્દ છૂટી છે. ખીલતું નીકળી જશે,
દાણો આવશે. છેલતું ભલે રહ્યું પણ દાણો નથી, પણ છેલતા વગર દાણો નથી. અનુભવ જેમને થયો છે એમને આદાન પ્રદાન કરવું જો હોય તો શબ્દોના માધ્યમ દ્વારા કર્યું. શબ્દો દ્વારા એમને કહ્યું, પણ શબ્દથી શબ્દનું પ્રતિપાદ્ય જુદું છે. એ જુદું છે એવું આત્મ તત્વ, એવો જે શુદ્ધ આત્મા, એના સ્વરૂપનો અનુભવ. એટલે શુદ્ધ આત્માનો સાક્ષાત અનુભવ. આત્માને જાણ્યો છે, સાંભળ્યો છે, વાંચ્યો છે, વાત કરી છે, શ્રવણ કર્યું છે, અનુભવ્યો નથી. અને અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધીમાં આહલાદ નહીં આવે, પ્રસન્નતા નહીં આવે, આનંદ નહીં આવે, સમાધાન નહીં થાય, વિકારો શાંત નહીં થાય, વાસનાઓ નહીં સમે, કર્મનો ક્ષય નહીં થાય, રાગદ્વેષ મંદ નહીં પડે. કારણ અનુભવ થયો નથી. અનુભવ તો એવું કહે છે કે બાસુંદી જોઈ છે, જોઈ રહ્યા છે, અને દેખાય છે, અંદર બદામ છે, પિસ્તા છે, કેસર છે, મગમગાટ છે, જોઈ રહ્યા છે, જોવાય છે, વર્ણન પણ થાય છે. બાસુંદી આવી છે, આવી છે, આવી છે, વર્ણન પણ થાય છે. નાકમાં સુગંધ પણ આવે, મોઢે પાણી પણ છૂટે. પણ જ્યાં સુધીમાં જેમના તેરવા ઉપર એ ચમચીથી બાસુંદી ન મૂકો ત્યાં સુધી અનુભવ ન. એ અનુભવ થયા પછી જે થાય છે એ ઘટના, અનુભવ કર્યા પછી જે થાય છે એ ઘટના, એ સ્વાદ આવ્યો, એ આહલાદ આવ્યો, એ આનંદ આવ્યો, ત્યારે ખબર પડી આ બાસુંદી. બાસુંદી કહેવાથી નહીં વાળે, પણ ત્યારે ખબર પડી કે બાસુંદી. પ્રગટ અનુભવ થયો. આત્માને જાણવો એક વાત, આત્માનો પ્રગટ અનુભવ થવો બીજો. એવા આત્માનો પ્રગટ અનુભવ કરવાની કે રીત છે, પદ્ધતિ છે, પ્રક્રિયા છે, સિસ્ટમ, પુનરાવર્તિત. અને આવી એક રીત પરમ કૃપાળુ દેવે એક વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ કર્યું. અનેક વખત આ વચનામૃત વાંચવામાં આવ્યું હશે, સાંભળવામાં આવ્યું હશે અને જાણવામાં આવ્યું હશે. પણ જે ગાથા બોલી રહ્યા છીએ એ ગાથાના સંદર્ભમાં વચનામૃત. એ વચનામૃતમાં આ ગાથામાં જે રીત શબ્દ વાપર્યો છે એ રીતની સ્પષ્ટતા વચનામૃતમાં કરી મેળવવાની છે. રીત શબ્દની સ્પષ્ટતા આ વચનામૃતમાં. પાન નંબર 436, વર્ષ 28, વચનામૃત ક્રમાંક 539, મુંબઈ, કારતક સુદ 14, સોમવાર 1901. આ વચનામૃત 14 નું છે. કારતક સુદ 14. હવે કારતક સુદ 7 એના પહેલાનું વચનામૃત છે. કૃષ્ણદાસ આદિ મુમુક્ષુને લખે. 7 દિવસનું અંતર છે. પણ 7મી તારીખે, 7મી તિથિએ જે ઘૂટ્યું એ ઘૂટતા 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 કારતક સુદ 14 પણ એ જ ઘૂટ. પુનરાવર્તી. કારતક સુદ 7 જે વાતને ઘૂટી એ જ વાતને કારતક સુદ 14 પણ ઘૂટી. અને બંને વાતોમાં રીત સ્પષ્ટ થઈ. આ રીત જાણ્યા પછી મોક્ષ માર્ગ માટે શંકા રહેવી ન જોઈએ, સંદેહ રહેવો ન જોઈએ. કયો માર્ગ છે એ વિકલ્પ રહેવો ન જોઈએ, અને કયો માર્ગ છે એ માટે મતભેદ ન રહેવો ન જોઈએ. પહેલું સૂત્ર, સર્વ જીવ આત્માપણે સમ સ્વભાવી. આ જૈન દર્શનનો સામ્યવાદ. કોઈ મારવા નહીં પડે આમાં, આ સામ્યવાદને લાવવાના માટે સ્વાભાવિક છે. અને ઉત્તમ પરિભાષા આત્મસિદ્ધિમાં આવી છે. સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ.
તમે તો નિગોદ્યો એકેન્દ્રિય, દેન્દ્રિય, કેન્દ્રિય, પશુ, દેવ, નારકી, દુઃખી, સુખી, સ્ત્રી, પુરુષ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, અમીર, ગરીબ, તવંગર, સારો, રૂપાળો, કદરૂપો, માંદો, બીમાર, આટલું બધું જુઓ છો. હમણાં તો કઈ દેખાતું જ નથી. હમણાં તો માત્ર સિદ્ધ દેખાય. હમણાં દેહ પણ દેખાતો નથી, કર્મકૃત ભેદ પણ દેખાતો નથી, જાતિકૃત ભેદ પણ દેખાતો નથી, લિંગ ભેદ પણ દેખાતો નથી. હમણાં કઈ દેખાતું નથી. સ્થૂળ શરીર પણ દેખાતું નથી, સ્ત્રી નથી દેખાતી, પુરુષ નથી દેખાતું. હમણાં તો માત્ર સિદ્ધ દેખાય. સર્વ કર્મથી મુક્ત એવો સિદ્ધ એ હમણાં દેખાય. આ બધા જીવો સિદ્ધ જેવા, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ. જગતના જીવો કેવા છે સ્ટેટમેન્ટ આથી ઉત્તમ બીજું હોઈ શકે નહીં. જોતા આવડવું જોઈએ. અને માટે જગત તરફ જ્ઞાનીની એક દ્રષ્ટિ છે અને જગત તરફ અજ્ઞાનીની પણ એક દ્રષ્ટિ છે. અજ્ઞાની ભેદ પાડે છે અને વિકલ્પ કરે છે, ભેદ પાડે છે અને વિશ્વાસ કરે છે, ભેદ પાડે છે અને વિવાદ કરે છે, ભેદ પાડે છે અને અહંકાર કરે છે, ભેદ પાડે છે, લઘુતા ગ્રંથિ અનુભવે છે, ભેદ પાડે છે અને દ્વેષ કરે છે. જ્ઞાની બધા ભેદોને ટાળે. જ્ઞાનીના દર્શનમાં ભેદ નથી, જ્ઞાનીના દર્શનમાં શુદ્ધ સિદ્ધ. નમો સિદ્ધ સર્વ જીવથી. નિગોદમાં રહેલા જીવમાં સિદ્ધ દેખાય અને સિદ્ધશીલા પર રહેલા સિદ્ધમાં પણ સિદ્ધ દેખાય. આવી દર્શન કરવાની ક્ષમતા એ સમ્યક દર્શનની શ્રેષ્ઠતમાં છે. સમ્યક દર્શન ભેદ દેખાતો નથી. એટલા માટે એમ કહું કે સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્વભાવી છે. કોઈનો તિરસ્કાર ન કરશો, કોઈનો દ્વેષ ન કરશો, કોઈના પ્રત્યે રાગ પણ ન કરશો, કોઈને વિશેષ પણ ન કહેશો અને કોઈનો ઓછો પણ ન કહેશો. લઘુતા ગ્રંથિ પણ અનુભવશો અને ગુરુતા ગ્રંથિ પણ ન અનુભવશો. કોઈના પ્રત્યે નફરત પણ ન કરશો અને કોઈના પ્રત્યે આસક્તિ પણ ન કરશો. કારણ ભેદ છે જ નહીં, છે જ નહીં. જે કઈ છે એ સિદ્ધ. આવા સિદ્ધ દેખાવા સંસારની અવસ્થામાં, આ દેહધારી અવસ્થામાં, પ્રાણી માત્રમાં સિદ્ધ દેખાવા એ સમ્યક દર્શનની સર્વોચ્ચ અનુભૂતિ. બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજ બુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા પામે. બીજા વાક્યની જરૂર નથી. આ સંસાર કેમ ઉભો થાય છે? આ રખડવું કેમ પડે? આ 84 ચૌટે કેમ ઉભા છે? આ 84 લાખ વેશ કેમ ધારણ કરવા પડે? આ 4 ગતિઓમાં કેમ જવું પડે? આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કેમ કરવું પડે? આ જગતમાં કેમ રહેવું પડે છે? કયા અપરાધ છે, કઈ ઉણપ છે, કઈ ખામી છે? એક જ, બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજ બુદ્ધિ કરે, બીજા પદાર્થમાં આત્મા સિવાય બીજા પદાર્થમાં નિજ બુદ્ધિ એટલે પોતાપનાની બુદ્ધિ. જીવન તરફ જોજો. આ જ કર્યું છે. અત્યારે પણ આ જ થઈ રહ્યું છે. અને ઘર છોડ્યું હોય અને સંસાર છોડ્યો હોય અને પોતાનો ફ્લેટ છોડ્યો હોય અને મકાન છોડ્યું હોય અને આશ્રમમાં જઈને બેઠો હોય તો આશ્રમ મારો નિજ બુદ્ધિ ત્યાં કરી, ત્યાં ચોટ્યો. અહીંથી ઉકળ્યો ત્યાં ચોટ્યો. નિજ બુદ્ધિ પર પદાર્થમાં નિજ બુદ્ધિ. અને પર એટલે આત્મા સિવાય ઇતર જે કઈ છે એ બધું પર. બે સમજી લો, આત્મા સિવાય ઇતર જે કઈ પણ છે એ બધું પર. આ બધા પદાર્થમાં જીવન નિજ બુદ્ધિ જો કરે, પોતા પોતાની બુદ્ધિ જો કરે
તો પરિભ્રમણ દશા પામે. લોકો પૂછે છે આ સંસારમાંથી મુક્ત કેમ થવાય? આ ચાવી છે, આ ચાવી છે, જાણી લે ને. આ પરિભ્રમણ કેમ થાય છે? તો પર પદાર્થમાં બીજા પદાર્થમાં નિજ બુદ્ધિ કરે છે, માટે પરિભ્રમણ દશા પામે. બીજું સૂત્ર. અને ત્રીજું સૂત્ર, આને નિજને વિશે નિજ બુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટળે. પહેલા સૂત્રમાં ફંડામેન્ટલ સિદ્ધાંત, બીજા સૂત્રમાં સંસારનું વર્ણન અને ત્રીજા સૂત્રમાં મોક્ષનું સુખ. આટલી સરળ વાત તમને કઈ જોવાની, આવું સંકલન જોવાનું. પહેલા સૂત્રમાં જગતના તમામ જીવો એ સમસ્વભાવી છે. આ પાયાની વાત. સંસાર કેમ છે, કોના કારણે છે? તો બીજા પદાર્થમાં આ જીવ નિજ બુદ્ધિ કરે છે, માટે પરિભ્રમણ દશા પામે. આ પરિભ્રમણ કરવું નથી, આ સંસાર જોઈતો નથી, આ રખડવું નથી, ચાર ગતિમાં રહેવું નથી, આ સંસારમાં જીવવું નથી, હવે જન્મ લેવો નથી, હવે 84 ગૌટે રખડવું નથી. તો નિજના વિશેની જે બુદ્ધિ થાય, નિજ એટલે પોતે, પોતા વિશે પોતાપણાની બુદ્ધિ થાય. નિજ વિશે નિજ બુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટળે. આચાર્ય માસ્ટર હજારો ઉપાય છે જ નહીં, હજારો ઉપાય છે જ નહીં. ઉપાય તો એક જ છે, નિજને વિશે નિજ બુદ્ધિ. નિજ એટલે પોતે, પોતે એટલે આત્મા, આત્મા એટલે શુદ્ધ આત્મા. એ શુદ્ધ આત્માને વિશે પોતે છે એવી બુદ્ધિ થાય. પોતાનું તાદાત્મ્ય, પોતાની સાથે જોડાય એવી અવસ્થા જો થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટળે છે. તો જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે. આ બધા માટે વાત નથી. સાંભળતા છે બધા, હજારો સાંભળતા હોય, સાંભળનારા હજારો, પણ કરનારા તો આને વેડે ગણાય. જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો આવશ્યક, જેના મનમાં એમ થઈ ગયું આ માર્ગ વિચારવો આવશ્યક, અનિવાર્ય છે, આને વિચારવા વગર નહીં ચાલે, ચિંતન કરવા વગર નહીં ચાલે, ધ્યાન કરવા વગર નહીં ચાલે, આ ધર્યા વગર નહીં ચાલે, આ પ્રાપ્ત કરવા વગર નહીં ચાલે, એવી ચાલવાની જેનામાં જાગી છે એ મુમુક્ષ અંદર જાગ્યો હોય, ચિત્તમાં જાગ્યો હોય. આવા માર્ગ વિચારો આવશ્યક છે, અનિવાર્ય છે. આનંદકાળથી આ નથી વિચાર્યું, હવે વિચારો આવશ્યક છે એવું જેને થાય છે એના માટે ઉપાય છે. એ શું કરે? એને શું કરવું જોઈએ? 3 સૂત્રો પહેલા કયા એ સિદ્ધાંત. હવે જે વર્ણન આવે છે એ પ્રક્રિયા, એ સાધન. તેને જેના અંતરમાં આ વિચારવું આવશ્યક છે, અનિવાર્ય છે એવો ભાવ જેના અંદરમાં જાગ્યો છે, તડફડી રહ્યો છે, કલસાટ થઈ રહ્યો છે, રાત દિવસ મંથન થઈ રહ્યું છે. મીરાએ કહ્યું તો અંધળાના ભાવે રાણા નિદ્રા ના આવે, લોકડા કહે છે મીરા થઈ ગઈ છે ગયેલી. શું દુઃખ છે મીરા? કયા તો ક્યાં બધું શું પીડા છે? ત્યારે બધા ભાવ ઘટી જાય છે કે શું? કોઈ પીડા, કોઈ પીડા, પીડા જુદી. એનો વિયોગ સહન થતો, એનો વિયોગ સહન થતો, એના વગર જીવી શકાતો નથી.
એના વગર રહી શકાતો નથી, એના વગર જીવાય એમ નથી, એના વગર તરફડી રહ્યા છીએ અને એના કારણે ખાવું ભાવ છે. માછલીને પાણીની બહાર તમે કાઢો, માછલીને પાણીની બહાર તમે કાઢો અને પછી માછલીને પૂછો તો માછલીભાઈ તમને શું જોઈએ? કે બાપા કઈ જોઈતું નથી, મને પાણીમાં રાખ. તો પાણીથી જુદો મને ન પાડ, હું પાણી વગર જીવી નહીં શકું. મેરા કહે છે તો પરમાત્મા વગર જીવી નહીં, અને મોમોક્ષ એમ કહે છે હું આત્મા વગર જીવી નહીં, હું જીવી નહીં. આવી વેદના, આવી વ્યથા, આવી તાળાવી જેના અંતરમાં જાગી. ठंडे कले जब आग तो उसमें भले वाले नहीं जा रहा, जितना आग लगनी चाहिए और रोम रोम में आग लगी, कोई चैन नहीं, कोई पण कारण. धन्नाजी के मां હવે નહીં રહેવું, આ સંસારમાં નહીં રહે. मां कहते बेटा अचानक एक्सीडेंटली अंधारी थी, घરમાં ક્લેશ નથી થયો. 32 પદવીની સ્ત્રીઓ, 32 ગભરાશો નહીં, ગંગાજીની વાત છે. 32 પદવીની હાથમાં સોનાનો થાળ લઈને નિષ્ઠા લઈને ઉભી છે. સ્વામીનાથ લો, સ્વામીનાથ લો, આ વિનંતી. ધન સંપત્તિ ઝઘડા, માનું વાત્સલ્ય છે, કાચંદીના મહેલમાં રહે. માં હવે નહીં, પણ કારણ મારી મેં તો વીર પ્રભુની વાણી સાંભળી. ભગવાન માની વાણી બસ મન ખાટું થઈ ગયું, મન ખાટું થઈ ગયું. તમે કહો છો ને દિલ ખાટું થઈ ગયું. તમારા ઘરે આવ્યા અને આવો એમ ન કરું, દિલ ખાટું થઈ ગયું, જવા દે ન કીધું કઈ વાંધો પાછો વાય ને. આપણા દિલ શેષમાં ખાટા થાય છે અને મહાપુરુષોના દિલ મહત્વની વાતમાં ખાટા થાય. આમાં દિલ ખાટું થયું નથી, સંસારમાં દિલ ખાટું થયું નથી. નહીં રહેવા, હવે નહીં રહેવું આ સંસારમાં. મારીને તો વીર પ્રભુની વાણી. મારે નિજ બુદ્ધિ કરવી, નિજ બુદ્ધિ કરવી કે આત્માનો સ્વાનુભવ કરવો છે. એવો સ્વાનુભાવ જેને કરવો છે, એવી તાળાવેલી જવામાં જાગી છે, એને કરવું શું? હજારો ઉપાયની વાત નથી, અને આ ઉપાય સિવાય, આ ઉપાય સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય, હજારો ઉપાય કરશો તો પણ કામમાં આવે એમ નથી. સાહેબ કે ખ્યાલમાં આવે છે? આ ભારપૂર્વક વાત થઈ ગઈ. નો અધર વે, ઓનલી ધીસ વે. આ તરફ આ માર્ગ જ જવું પડશે, એ છે બીજો માર્ગ નથી. આ માર્ગની સાથે હજારો માર્ગો ભલે જોડાય, મેઇન રોડની સાથે હજારો રસ્તાઓ ભલે જોડાય, મેઇન રોડ તો એક જ, મેઇન રોડ તો એક જ, હાઈવે એક જ. એને પેટા રસ્તા ભલે જોડાય પણ હાઈવે એક જ. જેને આ પ્રાપ્ત કરવું છે એના માટે મેઇન માર્ગ, મુખ્ય માર્ગ એક જ. કયો? તેને એવા મુમુક્ષુએ જેને આવી તાલાવેલી જાગી છે એને તે જ્ઞાન, ત્રણ સૂત્રો કયા ને? કયું જ્ઞાન? હમણાં જ કહે. પહેલું સૂત્ર, સર્વજીવ આત્માપણે સમસ્વભાવી છે, પહેલું સૂત્ર. બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજ બુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા પામે છે, બીજું સૂત્ર. અને
નિજને વિશેની જ બુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટળે છે. ત્રીજું સૂત્ર, આને અમે જ્ઞાન કહીએ. લોકો તેમ પૂછે છે કે મેરુ પર્વત ક્યાં આવ્યો, ત્યારે ચડીને શું કરવું છે? જાલો એટલે બરાબર. લવણ સમુદ્ર ક્યાં આવ્યો? પરમ કૃપાદેવ કહેતા હતા તો ડૂબી મળવું છે, જાલો એટલે બરાબર. એ જ્ઞાન નથી. આમ તમને લોકો પૂછ્યા કરે નિંદ વડે તો રામ થયા તો નતા થયા, તું છે કે નહીં કે કરે નથી. લડે પાછા એના માટે લડે. આજે સરકાર હલમ દોલમ થઈ છે. હવે છે શું? આ રામ હતા એનું કહેવા માટે શું પીડ થાય? રામ છે ને, રામ જેવી વ્યક્તિ, રામ જેવી વિભૂતિ, એ ના પાડવાની જરૂર જ ક્યાં છે? આવા પ્રશ્ન. તેને તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામી. જીવતો સાધક એટલે જીવતો પુરુષ શોધવો. જીવતો પુરુષ, પ્રત્યક્ષ પુરુષ. અને યાદ રાખજો, આ ધરતી ઉપર તમારામાં જે વખતે મુમુક્ષુતા જાગશે તે વખતે પ્રત્યક્ષ પુરુષને હાજર થવું. ખોટી વાતો ન કરશો કે પ્રત્યક્ષ નથી, પરોક્ષ નથી. શું તમારા હાથમાં આ બનવું? આ પાણીના વલોણા છે, દહીંના વલોણા નથી. ઇજિપ્તમાં કહેવત છે, આ હિન્દુસ્તાન ધરતીની વાત નથી, ઇજિપ્તમાં કહેવત છે, આરબી ભાષામાં કહેવત છે કે જ્યારે આ ધરતી ઉપર શિષ્ય જન્મે છે એના પેલા ગુરુ પણ જન્મે. શિષ્ય જન્મે છે તો ગુરુ પણ જન્મે. શિષ્ય હોય અને ગુરુ ના હોય કદી ન બને. અને મુમુક્ષોને શોધતા શોધતા જ્ઞાની પુરુષ. પણ જે વખતે જ્ઞાની પુરુષ આવે છે શોધતા શોધતા, એ પડદો ન ઓળશો, ઘૂંઘટ ન કાઢશો, ઘૂંઘટ ન કાઢશો, પડદો ન ઓળશો. અને જે વખતે હાથ પકડે એ વખતે હાથમાંથી હાથ છોડાવશો નહીં, અને ભલતાના હાથમાં હાથ આપશો પણ નહીં. સાથે કર હાથ પકડનાર મળે. તિન્નાનમ ધારયાનમ બુદ્ધાનમ ભોયાનમ મુત્તાનમ મોગાનમ સબંધનમ સવદર્શનમ ચક્ષુ દયાનમ મગ દયાનમ શરણ દયાનમ ભોય દયાનમ ધમ્મ દયાનમ. ચોરાનું નખોદ જતું નથી. આ રબ ભાષા. ચોરાનું નખોદ સમજ્યા? ચોરાનું નખોદ ચોરો ગામડામાં હોય છે, પંચાયતીઓ બેસતા હોય છે. ચોરામાં જગતમાં કોઈ પણ દિવસ સત્પુરુષ વગરની ધરતી હોતી. અંદર તીવ્રતા જાગશે, સામે આવે, સામે આવે. ગુરુ શોધી લે છે, શોધી લે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શોધી લીધું, કબીરને શોધી લીધું, આનંદ ગુંજીને શોધી લીધા, વિશ્વવિજય મહારાજ પ્રાપ્ત થયા, મળ્યા. જે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું, આ જ્ઞાન જેને થયું, આવો અનુભવ જેમને કર્યો, આવી પ્રતીતિ જેમને થઈ, નિજમાં નિજ બુદ્ધિ જેમની થઈ, અને પર પદાર્થમાં નિજ બુદ્ધિ જેમની ટળી, એવી ઘટના જેમનામાં ઘટી, અને શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ નિરંતર જેમને કર્યો, થયો અને થઈ રહ્યો છે, એવું જ્ઞાન જેમના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે, તેની દાસાનો દાસપણે આનંદ ભક્તિ કરવી એ પરમ શ્રેય. આમાં સ્પષ્ટમાં કોઈ નો ડાઉટ. તેની દાસાનો દાસપણે
આ બે શબ્દો, દાસના પણ દાસ, आज એવું નથી આપણને. हमने धनपति को, उद्योगपति को, बड़ा वकील को, बड़ा डॉक्टर को, मोटी संस्थान ट्रस्टी को पण दास અને અમે નોનસેન્સ. જેટલો અહંકાર થયો એટલી બતાવવાની વૃત્તિ પણ છે. જોવામાં કહેવાય હું ઘરે વખત કહું, ઘરમાં ફરતા હોય ને તો લુંગી એકલી ચાલે, બહાર નીકળવું હોય તો કેટલી નખરા કરવા પડે. એ અહંકાર માટે, તમારા માટે નથી. અહમ ભાવને ઓગાળવાના માટે દાસ ભાવ એ પરમાવશ્યક છે. અહમ ભાવ ઓગળ્યા સિવાય પ્રેમ પ્રગટ થતો નથી, અને પ્રેમ પ્રગટ થયા સિવાય સમર્પણ થતું નથી, અને સમર્પણ ભાવ વગર અખંડ આજ્ઞા પાલન થઈ શકે. અખંડ આજ્ઞા પાલન કર્યા સિવાય સંસાર નિરોધ થઈ શકે. એ સમજાય છે. આ કર્મે યાત્રા કરવી પડશે સાહેબ. બેઠો બેઠો પૂછ્યા જ કરે, છે કોઈ સદગુરુ પૂછ્યા કરે. આપણે પોતે જ કે ન હોય આ કાળમાં, આ ના પડે, તે ના પાડે, આ કાળમાં ન હોય. કયા કાળમાં હોય ત્યારે? આ કાળમાં ન હોય. બીજું બધું હોય કે ન હોય? સદગુરુ હોય. બીજું બધું હોય કે ન હોય? સદગુરુ હોય. કોઈ પણ કાળમાં. આ ધરતી મુમુક્ષ વગરની નથી, અને મુમુક્ષુને જવાના સદગુરુ ન હોય એવી ઘટના કોઈ ઘટે. મા વગર બાળક ન હોય એમ સદગુરુ વગર મુમુક્ષુ કોણ જીવાડશે? મુમુક્ષુ એ જીવી નહીં શકે. મુમુક્ષુ જીવી નહીં શકે સદગુરુ વગર. રોઈ રોઈને એ સુકાઈ જશે. સદગુરુ આવશે જ આવશે, કરુણા કરીને આવે. ઠાકોરજી કહે, આવો કરુણા વસંતા, આવો. આંખમાં આંબી લઈને આવો, હૃદયમાં પ્રેમ અમૃત લઈને આવો, અને આંખમાં કરુણા લઈને આવો. પણ આવો અને આવશે. જ્ઞાનેશ્વર કહેતા હતા, મારે સદગુરુ શોધવાની જરૂર ના પડી. મને જડ્યા અને મારા મોટા ભાઈ મને જડ્યા. નિવૃત્તિના એમાં સદગુરુ ચાર, નિવૃત્તિનાથ, ગોપાલ, જ્ઞાનેશ્વર અને મુક્તાભાઈ. ચાર અલૌકિક દુનિયાની વ્યક્તિઓ બધી સદગુરુ મળ્યા. દાસાનો દાસ. આમ ભાવ ઓગાળ્યા સિવાય કામ નહીં થાય. અને આમ ભાવ ઓગાળવાના માટે દાસ ભાવ એ પરમ ઉપાય. જ્યાં દાસ ભાવ છે ત્યાં સેવા છે, શુશ્રૂષા છે, ભક્તિ. સેવા, શુશ્રૂષા અને ભક્તિ. ભક્તિ ટોચની વસ્તુ. અને આવી શરૂઆત જીવનમાં જેને થાય અમે દાસના પણ દાસ. દાસાનો દાસ. એની ભક્તિ કરવી પરમ છે. આશ્ચર્યની વાત, આવો સિદ્ધાંત સર્વજ્ઞાની પુરુષોએ જગતને આપ્યો. અને મુમુક્ષુ જીવોને જેના આત્મામાં જ્ઞાન પ્રકાશ પામ્યું છે એને દાસાનું દાસ બને ભક્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે. એને સાથે સાથે એ જાણતા હતા કારણ દુરુપયોગ થાય એવો છે. અને હંમેશા ઉત્તમ વસ્તુનો જ દુરુપયોગ થાય, શ્રેષ્ઠ વસ્તુ એને જ કોપી થાય, બીજાનું કોપી ના થાય. ઇમિટેશન સોનું મળે, ઇમિટેશન લોડું ક્યાં છે? કૃત્રિમ રત્નો મળે,
કૃત્રિમ કાંકરા અને કપટી ક્યાં મળે છે? ઢગલાબંધ જોઈએ તે મળે છે. અને તે દાસાનું દાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ આવો મોક્ષ મળી જાય. દાસાનું દાસ ભાવ જેના અંતરમાં છે તે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. છતાં આવી ભક્તિ જેને પ્રાપ્ત થઈ છે એવામાં વિષમતા નથી આવતી, અહંકાર નથી આવતો, એ જ્ઞાનીને ધન. क्या बात. આવી ભક્તિ દાસાનો દાસ ભાવે જે કરે છે એને એમ થતું નથી કે મારો શિષ્ય છે. મારા કેટલા બધા શિષ્ય. શિષ્ય શબ્દ તો સારો છે પણ ચેલા આગનો શબ્દ બરાબર છે. લોકો નોંધ રાખે, ચોપડા હોય છે કયા ગામનો ત્યારથી થયો ને આ વર્ષે આવ્યો હતો એને તો આવ્યો. બહુ 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 મૂંઝવણ છે. આ કઈ પ્રશ્ન જેવો તેવો નથી. તમે આ દીકરાનો લેશ નહીં રાખતા હો પણ ગુરુ ચેલાઓને લેશ રાખે. મોં ત્યાંથી ઉઠ્યો, અહીં આવીને બેઠો. મોં એમ કે છે મને બેસવા માટે 1 ઇંચ જગ્યા આપશો ને તો મને વાંધો નથી, હું બેસી. 1 ઇંચ વધારે નહીં. 1 કલાક લો વધારે નહીં. 1 ઇંચ વધારે નહીં. 1 રાતી પાઈ વધારે નહીં. 1 ફૂટેલી હાંડલી ચાલશે. મોં એમ કે છે હું રહી શકીશ. મુકેશ અંબાણીને ત્યાં પણ રહી શકે અને ફૂટેલી હાંડલી ઉપર પણ હું રહી શકું. અમારે તો દેશના બધે જગ્યાએ કોઈ પણ જગ્યાએ જગ્યા મળે અમે સંસારમાં બેસીએ છીએ, સાધુ પાસે પણ બેસીએ છીએ, ભગવાન પાસે પણ જઈએ છીએ અને ધોળા પાસે પણ જઈએ. માથું મુંડાયું હોય ત્યાં ખરા અને ન મુંડાયું હોય ત્યાં ખરા. અમારે હાજરી બધે આમ જેને વિષમતા પ્રાપ્ત થતી નથી. આ મુમુક્ષુની ઉચ્ચતા આ બાજુમાં સદગુરુની ઉચ્ચતા બંને વચ્ચે તાલમેલ. એટલું જ નહીં પણ એટલી સર્વાંશ દશા, એવી સંપૂર્ણ દશા, એવી નિરહંકાર અવસ્થા જ્યાં સુધી પ્રત્યે ન હોય ત્યાં સુધી આત્માને કોઈ ગુરુ પણ આરાધે. આવી અવસ્થા આવી ન હોય અને સાહેબ તે મારા ગુરુ છો, હું તમારો શિષ્ય છું, એવો ગુરુ પણ આરાધે ત્યાં પ્રથમ ગુરુપણું છોડી એ શિષ્ય વિશે પોતાનું દાસાનું દાસપણું કરવું ઘટે. એ સમજાયું. આમાં સાધકને આ યાત્રા કરવી. ગુરુ પણ એમ કે છે મેં દાસાનો દાસ. ગુરુ થવાની પીડ નથી, મજા નથી, લાલસા નથી. એ પણ જાગૃત સમજે છે કે જીવંત વ્યક્તિની જવાબદારી લેવી, જીવંત વ્યક્તિની જવાબદારી લેવી અને એનું જીવનમાં તે પણ અકલ્યાણ ન થાય ને કાળજી રાખી એ સૌથી મોટી જવાબદારી છે. વડાપ્રધાન પદ કરતા પણ મોટી જવાબદારી, રાજા કરતા પણ મોટી જવાબદારી, એક સેનાપતિ કરતા પણ મોટી જવાબદારી. કોઈનું અહિત ન થાય, કોઈનું અકલ્યાણ ન થાય. જે શરણે આવ્યો છે, તે કરણે આવ્યો છે, દાસાનદાસ ભાવે આવ્યો છે, શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું છે, એનું હિત ન થાય એ બને નહીં, એનું અહિત થાય એવું થાય નહીં અને થતું હોય તો એ ગુરુપણું છોડીને દાસાનું દાસપણું એનું સ્વીકારે. આવી શાસ્ત્રોએ આજ્ઞા કરી. તે ખ્યાલમાં આવે. આમ ધામતા શું પ્રશ્ન પૂછ્યા કરો? હે મહારાજ મોક્ષ કેવી રીતે મળશે?
શું હે મહારાજ મોક્ષ હોય તો મળે, એમ મોક્ષ મળતો હોય આજે આ મોક્ષ પરમ કૃપાળુ દેવ છે સીધા મોક્ષ આ નિશ્ચલ હે આંખો મીચીને હેરતો થા કઈ વાંધો નહીં આવે જવું પડે. તીર્થંકરાથી મહાપુરુષોએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો. જેટલા તીર્થંકરો થયા એમને આ જ ઉપદેશ આપ્યો, જેટલા છે વર્તમાનમાં એમને આ જ ઉપદેશ આપ્યો અને જેટલા થશે એમને આ જ ઉપદેશ આપશે. પણ જીવ જાણી જોઈને ઇરાદાપૂર્વક રખડવા માંગે. જો સાહેબ શું થયું આ લોકો, તમે ગમે તો છોકો છોકરાના બાપ કહે છે ને બેટા દુકાને બેસ, મોટો થયો હાથે મૂડી પહેરી, છોકરા બાપા તમે બેસો હું ચોપાટી પર બેસાઈ મારે બેસવું ને રખડવા જ માંગે. ત્યાં ઉપાય ચાલતો ફરી ફરીને જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નથી મોક્ષ થયો અનવર આ સહજ સમજો ને. તમે નથી કહેતા હવે મારી વાત તો આમાં જ, તમારી વાત અમારે સમજવી જોઈએ, અમારી વાત તમારે નહીં સમજવાની, તીર્થંકરોની વાત નહીં સમજવાની, જ્ઞાની પુરુષોની વાત નહીં સમજવાની. તમારી વાત એટલી બધી મહત્વની કે અમારે સમજવી જોઈએ અને અમારી વાત એટલી બધી નબળી તમે ના સમજો તો પણ ચાલે. સહજ મોક્ષ નહીં તો અનંત ઉપાય પણ નથી. હું બહુ ધીરે ધીરે કહી રહ્યો છું, છે પુનરાવૃત્તિ ઠોકી ઠોકી ખીલો ઊંડો બેહાડવો હોય ને ઠોકવો પડે, ઓછા તેને મરાય છે ભયમાં ઘાલવું હોય તમને નહીં ખીલાવે છે ભયમાં ઘાલવું. એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. બસ તમારા પર આધાર, તમે સમજો તો મોક્ષ, તમે તો બધા નિષ્ફળ બનાવે. તમારી કલા છે, બધા આઉટ કર્યા, કેટલા તીર્થંકરો થયા, કેવું તમને હસવું આવે, કેટલા થયા, કેટલી ચોવીસો છે, આનંદ ચોવીસો, તમે એને આઉટ કરી એવું બેચેન કરો છો, આઉટ. કેટલા જ્ઞાની પુરુષો આઉટ, ધરતી પર નથી આવ્યા, તમે નતા હતા. આકર્ણિતોપી નિરીક્ષિતોપી નૂનમ ન ચેતસી માયા વિદ્રુતોસી ભક્ત્યા. તીર્થંકર જેમના સમુદ્રમાં જઈને અમે ગુરુજીના પાસે નીકળતા છીએ. તમારે કંઈ કામ હોય તો કહેજો તો પહોંચાડીશું. તો એને આઉટ કરે ગુરુજીને, તમારું કામ આઉટ કરવાનું. ક્યાં સુધી આ કરશો? બંધ કરો, હવે સ્વીકાર. એક જ આ જીવ સમજે આ સમજો તો સહજ મોક્ષ, અને નહીં તો અનંત ઉપાય પણ. અને તે સમજવું એ વિકટ નથી, આત્માને સમજવો વિકટ નથી. સહેલામાં સહેલું કોઈ પણ જો હોય આત્માને સમજવું છે સહેલામાં. કેમ કે એ જીવનું જે સહજ સ્વરૂપ છે એ સમજવું છે ને, એ સમજવાનું છે ક્યાં?
તમે તો કેટલા આટાપાટા આમનો રહેવા છો. આ જીવનું સ્વસ્વરૂપ છે. અને તે કઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી. કોઈ બીજાની વાતને પૂછતા હો કે તમારું સ્વરૂપ અમારે જાણવું છે તો કોઈ કે પણ કરો અને કોઈ ન પણ કે. સીબીઆઈની તપાસ આવે બધા સાચું ક્યાં બોલે? ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પૂછે માચે સાચું કહી દો તો બધું એમ આમ છે એમ ના કે સાચું કોઈ બીજા તો સ્વરૂપની વાત નથી કે ગોપવે કે છુપાવે અથવા ન જણાવે એવું નથી. કારણ બહુ મજાનું સૂત્ર, પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું સી રીતે બનવા યોગ્ય. બીજાથી ગુપ્ત તમે રહી શકો પણ પોતાથી ગુપ્ત તમે કેવી રીતે રહી શકો? કે સમજાય છે? તમે શરીરથી, કુટુંબથી, પરિવારથી ગુપ્ત રહી શકો પણ આત્માથી તમે ગુપ્ત ક્યાંથી રહી? મર્મ સમજો આ વાતમાં. પોતે પોતાથી ગુપ્ત કેવી રીતે રહી શકશે? રાખી શકે પણ પોતાથી ગુપ્ત કેવી રીતે રાખી? આત્મા પોતે આત્માથી ગુપ્ત આત્માને રાખવું કેવી રીતે બને? પરમ કૌરવદેવ કહે છે ન બને પણ બન્યું, ન બને પણ બન્યું. કેવી રીતે બન્યું? પણ સ્વપ્ન દશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જીવે. કોઈને સપન આવે એવું મરી ગયો, સપન આવે છે, પોતાના મૃત્યુને પોતે જોવે છે હું મરી ગયો અને ભીખ પામીને આંખ ઉગાડે આ રહ્યો સપન, ખરેખર મર્યો નથી. તો સપનમાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જોવે છે એમ અજ્ઞાન દશારૂપ સ્વપ્ન દશામાં આ જીવ પોતાને પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપ્ને માને છે. એ જે માને છે એ અજ્ઞાનતાના કારણે માને છે. એ માન્યતા એનું જ નામ સંસાર, એ માન્યતા એનું જ નામ મિથ્યાત્વ, એ માન્યતા એનું જ નામ માયા, એ માન્યતા એનું જ નામ મોહ, એ માન્યતા એનું જ નામ ગ્રંથ. પૂછો છો ને ગ્રંથ કોને કહેવાય? જો આ ગ્રંથ. મોહ કોને કહેવાય? આ મોહ. એ જ અજ્ઞાન છે. અને દરેક આજી ગતિનો આ જ હેતુ. જન્મ એના કારણે, મરણ એના કારણે, દેહના કારણે, દેહના વિકાર એના કારણે આ મારો પુત્ર, આ મારા પિતા, આ મારો શત્રુ, આ મારો મિત્ર, આ મારો વહાલો, આ મને અણગમતો, આ મને ગમતો એવા કલ્પનાના ભાવો પણ એના કારણે જ થાય છે. પણ જે વખતે સહજ રીતે તમે આત્માને જાણશો આ બધા ભાવો ટળે. આ પંચમ કાળમાં આવો પ્રગટ માર્ગ કેનાર પુરુષ આ ધરતી પર આવીને આપણા વચ્ચેથી જાય. પ્રગટ માર્ગ એમ આવો. અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે, એ જ નિવૃત્તિને અર્થે, સંસારની નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ અને સત્પુરુષ આદિ સાધન થયા. એ નિવૃત્તિના આ સાધનો કયા? અને એ સાધન પણ જીવ કે પોતાના પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય ટોટલ જેટલી પોતાની શક્તિ છે. એક માણસ ધીમે ધીમે ચાલ્યો જતો હોય, હવે કોઈ પૂછે કેમ શું થાય, કેમ શું થાય છે? એટલે આ ટાંટિયા નથી, ચાલી શકતા નથી, દુખાવો થાય. આ એક બીજો માણસ બૂમ પાડે
પાછળ હડકાયું કૂતરું આવે, શું થાય? જાય ને. મતલબ અનામત એનર્જી એને પાસે પડી વાપરતો. તમે ઘણી શક્તિ બચાવો છો, મનને નથી પડતા, શક્તિ ઘણી બચાવો માટે મોક્ષ નથી મળે. જો જાત કચકચાવીને પાછળ પડ્યા હોય, ઓટ ભીડીને પાછળ પડ્યા હોય, શક્તિ બચાવી ન હોય, પૂરેપૂરી વાપરી હોય, આખું મીચીને જંપવાયું હોય, એ માર્ગે ગયા હોય, મોક્ષ ન મળે એવું બને. ક્યાં વાત છે બાપુ? ન બને, શક્ય નથી. પોતાના પુરુષાર્થ ગોપ્યા સિવાય જો પ્રવૃત્ત આવે તો આ બધા સાધનો સિદ્ધ, નહીં તો પછી રમકડા. બાળકોને નાના રમકડા, તમારા માટે મોટા રમકડા. બાળકો ઢીંગલિયા રમે અને પુસ્તકો હારે રમે, બરાબર શું પડ્યું? રોજ વાંચીએ છો 2 કલાક રમકડા. છોકરો પણ કહે છે રમીએ છે પપ્પાઓ ધૂળમાં, રમકડા. નિવૃત્તિના અર્થે પોતાના પુરુષાર્થને ગોપ્યા સિવાય પોતાના બળ પર વર્તાવે તો એ સાધનો સિદ્ધ છે. વધારે આ કરુણા બોલે, આ વ્યથા બોલે, આ વેદના બોલે, વધારે શું? આટલો સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે, આટલી જ લીટી એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. આટલું કઈ લાંબી વાત કે છે, પરેડ કરવાની કઈ જરૂર નથી, લાંબી વાત કરવાની કઈ જરૂર નથી. આટલી વાત, આટલો સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે, આટલો સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે. વહી જેમ કહેતા હોય તો રાયના દાણા જેટલી દવા લેજો, વધારે નહીં, રાયના દાણા જેટલી, પણ એમાં 1000 દવાઓ નાખી છે. રાયના દાણામાં 1000 દવાઓ, એટલી જ લેજો, રોગ નહીં. મહાપુરુષ કહે છે વધારે શું? આટલી જ વાત સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. આટલી પરમાં પર પદાર્થમાં નિર્બુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ વધે. આટલી જ વાત. નિજમાં નિર્બુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ ટળે. આટલી જ વાત. હવે આવી વાત જેને કરવી છે કે જેનામાં આવા જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયો છે એવાના ચરણે માથું મૂકીને દાસાનો દાસ બને, એની ભક્તિ કરે તો એની સ્ત્રી થાય. આટલી જ વાત, લાંબી વાત નહીં. આટલી જ વાત, વધારે શું? આટલો સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે. હું શ્વાસ લઈને વાત કરું તો સર્વવ્રત, સર્વ નિયમ, સર્વ પ્રકારના જાપ, સર્વ પ્રકારની યાત્રા, સર્વ પ્રકારની ભક્તિ અને સર્વ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આદિ કરીને છૂટ્યો, એમાં કોઈ સંશય. કૃષ્ણદાસ અને મુમુક્ષુઓ, આજ અમારી વિનંતી. આત્મા સત ચૈતન્યમય સર્વાભાસ રહી જેથી કેવળ પામી મોક્ષ પંથે કરી. આ રીતની વાત આજે આ રીત અશિષ્ટ. અમે હવે કોઈને પૂછવા ન જશો શું રસ્તો ચૂકો, આ રસ્તો, આ સીધો રસ્તો, આ નેશનલ હાઈવે, ચાલ્યા જજો, ચાલ્યા જજો,
ચાલે છે છેક મોક્ષમાં જઈને ઉભા રહે. કઈ વખત ફંદાવાનું બનશે નહીં. અને તાળે ચડી ગયા તો મોક્ષ હાથમાં. આટલી સરળ વાત જીવનમાં ઉતારજો. આ 102 ની ગાથાનો પ્રારંભ આવતીકાલથી. મહત્વની કઈ ગાથા મહત્વની નથી એમ હું દર વખતે કહું છું. આ ગાથા અદભુત છે, આ ગાથા મહત્વની છે, આ ઊંડો રહસ્ય છે, આ વિશાળ દરિયો છે. દર વખતે કહું છું. તમને એમ થતું હશે હર વખતે આનમાં શું બોલો, બીજું બોલું શું ત્યારે જે છે તો કહું. અદભુત. આવતીકાલથી કર્મતંત્રની વાર્તા, કર્મતંત્ર જૈન દર્શનની અદભુત ઉત્તર. આ એક જ ગાથા કર્મ અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્ય 8, તેમાં મુખ્ય મોહની, હનાય તે ગૌપાત. નવાઈ લાગશે. આ ભેજ છે. ધીસ ઇઝ ભેજ. અહીંયા મુંબઈમાં 25 માળના અને હવે તો 100 માળના મકાનો થાય. એનો ભેજ કેવો હોય? આ દરિયામાં પુલ થાય. દરિયામાં આ મોટા શોભ કરતો ખરબાટ કરતા દરિયામાં બ્રેક થતા હશે. એનો ભેજ કેવો હોય? આ ભેજ 102 ની ગાથા ભેજ. આના પર 45 લાખ શ્લોકો છે. બ્રહ્મપૈડી, લોક પ્રકાશ, વિશેષાવશ્યક ભાગ, સકર્મ ગ્રંથ, ભૂમરસાર, સપરાસાર, લબ્ધિસાર, ધવલા, જય ધવલા, મા ધવલા. આ થોડાક નામ બોલે. બ્રહ્મપૈડી 25,000 શ્લોક, વિશેષાવશ્યક ભાગ છે 5,000 શ્લોક, પંચ સંગ્રહ 2500 શ્લોક. આ જ્ઞાનીઓએ આપણા માટે શું નથી કર્યું? આપણે એવા નપાવટ છીએ. આટલું બધું કરેલું હોવા છતાં લક્ષમાં લખ્યું. અદભુત ગાથા. 45 લાખ શ્લોકો છપાયેલા, પ્રિન્ટેડ ગ્રંથ રૂપે પ્રગટ. એ બધા શ્લોકોને 102 ની ગાથામાં પરમ કૃપાળુ દેવે ઝાડે. ગાથાનો પ્રારંભ આવતીકાલે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. તમારે ધન્યવાદ. હૃદય અંતર સમયેલા પરમાત્મા.